नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है वो गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड है। वैसे तो ये वीडियो गुजरात से रिलेटेड है तो गुजरात में बनानी चाहिए, लेकिन ये हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि गुजरात मॉडल कितना अच्छा है। तो देखिए, इसमें अभी थोड़े दिन पहले बजट आया था गुजरात का, तो उसमें बजट में कहा गया था कि भाई सभी डिसेबल पर्सन को मतलब 1,000 रुपये जो है वो पेंशन मिलेगा। वैसे भी मिलता ही है, लेकिन उसमें एक बहुत ही भयंकर कंडीशन थी, तो बीपीएल कार्ड की थी। और बीपीएल कार्ड में भी भयंकर भी ये थी कि उसमें 0 से 20 तक का स्कोर होना चाहिए, वो सब था। तो इसके लिए गुजरात में काफ़ी सारे आंदोलन हुए हैं, पिछले काफ़ी साल से आंदोलन चल रहे हैं, ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। तो इससे पेंशन में डिसेबल पर्सन को जो पेंशन मिलता है उसमें गुजरात वैसे अच्छा नहीं है। इसमें काफ़ी टाइम से ऐसे आंदोलन चल रहे थे कि भाई डिसेबल पर्सन का जो बीपीएल का रूल्स है वो हटाओ, दूसरे राज्य में ऐसा रूल नहीं है। आप भी इस दूसरे राज्य से है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में पेंशन का रूल किस तरह से है। तो काफ़ी टाइम से इसकी विचारणा चल रही थी, काफ़ी डिसेबल पर्सन ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी कलेक्टर ऑफिस पे गए आवेदन देने के लिए, काफ़ी कुछ हुआ। उसमें ऐसा कह रहे थे कि भाई 0 से 20 तक का स्कोर निकाल दो, बीपीएल का रूल निकाल दो। तो फाइनली काफी कुछ माथापच्ची, काफी कुछ प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने जो है वो ये रूल्स निकाल दिया बीपीएल का और 0 से 20 का स्कोर तक का। इस बार के गुजरात बजट में 2024 के बजट में तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब सबको पेंशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये पक्का ऐसा लग रहा था कि भाई ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ झोल करेगी। तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो 28 करोड़ रुपए जितने आवंटित किए थे कि भाई इस बार के बजट में डिसेबल पर्सन के लिए 28 करोड़ पेंशन के लिए हम आवंटित करते हैं। गुजरात में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा नहीं डेटा इतना, शायद मोटा मोटा मुझे इतना लगता है कि भाई 10 लाख जितने डिसेबल पर्सन गुजरात में होंगे, तो 10 लाख को 1,000 से गुना कर दो तो शायद 28 करोड़ से ज़्यादा ही आता होगा। आप एक बार कर लेना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप एक बार कर लेना तो कितना आता है वो आप देख लेना एक बार। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि भाई इसमें गवर्नमेंट कोई ना कोई झोल अभी रखेगी। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले जो बीपीएल का रूल था और उससे भी एक भयंकर रूल था 80% डिसेबिलिटी, मतलब आपकी डिसेबिलिटी 80% एंड मोर है तब भी आपको ये पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो गुजरात में रहते हो तो। और दूसरे स्टेट में 40% एंड मोर के लिए एलिजिबल रहते। तो गुजरात में ये काफ़ी सारे भयंकर भयंकर रूल थे। तो उसमें से एक बीपीएल के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और उसमें ऐसा हमने शायद कहीं ना भूल गया, हमारी हमारी गलती है डिसेबल की, प्रोटेस्ट वालों की। तो हमें वैसा कहना चाहिए था सरकार को, भाई ये 80% से ज्यादा और बीपीएल दोनों को हटाओ, ये हमारी भूल है, सरकार की नहीं, इसमें कोई भूल। गवर्नमेंट ने जो है वो धीरे धीरे करके कानों में से रुई निकली, तो उन्होंने बीपीएल का रूल निकाल दिया है और एक 28 करोड़ रुपए जितना आवंटित किया था इस बार के बजट। तो अभी जो है वो 80% और मोर जो का 80% एंड मोर डिसेबिलिटी है उनको ही 1,000 रुपये पेंशन मिलता है। अभी गवर्नमेंट को ये कौन समझाएंगे कि दूसरे स्टेट में 40% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको भी जो है वो पेंशन मिलता है। ये गवर्नमेंट को ऐसा कौन समझाए। यूपी में शायद 40% एंड ज्यादा डिसेबिलिटी तो उनको मिलता है, राजस्थान में भी ऐसा है कुछ रूल, एमपी में भी कुछ रूल ऐसा ही है, दिल्ली में भी 40% से ज्यादा है। लेकिन गुजरात मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80% डिसेबल और उससे ज्यादा कोई 1,000 रुपये पेंशन देता है। तो अभी हमें प्रोटेस्ट और 10-20 साल करना पड़ेगा गुजरात में डिसेबल पर्सन को कि भाई 80% नहीं, इसको 40% तक लेके आओ। और अभी जो है उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आवेदन करना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसको ऑनलाइन संत सूरदास योजना जो होती है उसको कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पर उसको संत सूरदास योजना बोलते हैं उस स्कीम को। थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम का भी होता है, तो थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, दोनों मिल के पैसा देते हैं डिसेबल को। हर स्टेट में यही चलता है, दो स्कीम चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की और इंदिरा गांधी पेंशन। सभी को ऐसा लगता था कि निकाल दिया है बीपीएल का रूल तो सबको मिलेगा पेंशन, लेकिन 80% का हमने प्रोटेस्ट में और आवेदन में लिखना भूल गए कि भाई 80 को 40 तक ले आओ। तो ये हमारी गलती रह गई है। तो अभी हम ये कुछ करेंगे यहाँ पर 80% से 40% का। और उसमें थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी ऐसी भी है जैसे मेंटल इलियंस है, थैलेसेमिया वाले, उनको थोड़ा बहुत उसमें बताया गया था कि भाई उनको 40% है उनको मिलेगा, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर 80% का ही बताया गया है और बजट में उसका अलग बताया गया है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप है इसमें। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। और आप अगर गुजरात से बाहर के हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि भाई हमारे राज्य में 40% से ज़्यादा डिसेबल है उनको पेंशन मिलता है और इतना मिलता है, तो हमें पता चले गुजरात वालों को कि भाई किस तरह से आपके यहाँ पर रूल है। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म हमें कैसे अप्लाई करना है। और हाँ, इसके लिए मैंने ऑफलाइन अप्लाई कर दिया है, मेरी 80% डिसेबिलिटी है और मेरे दोस्त ने जो है वो ऑनलाइन किया है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है उसका।
और अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। સૌપ્રથમ સંશોધિત યોજનાનું ફોર્મ માટે આપણે આ વેબસાઇટ પર આવી જવાનું છે। ગૂગલ પર સર્ચ કરજો ઈ સમાજ કલ્યાણ ફળ, SJEDની વેબસાઇટ છે, ત્યાં આવી જવાનું છે અને અહીંયા તમારે સૌથી પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે। આપને ઓનલાઈન કોઈ પણ સ્કીમના ફોર્મ ભરવા હોય, દિવ્યાંગોને લગતો બસ પાસની યોજનાની સ્કીમ છે, ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે, એના માટે તમારે અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે। પહેલાં અહીંયા ન્યૂ યુઝર પર ક્લિક કરશો એટલે તમને રજિસ્ટ્રેશન માટેની ડોક્યુમેન્ટ માંગશે। એના માટે તમારે પૂરતા પુરાવા આપવાના છે, નામ વગેરે બધું। ત્યારબાદ આપણને એક લોગિન આઈડી, યુઝર આઈડી મળી જશે। એ રીતે તમારે અહીંયા લોગિન કરી લેવાનું છે। અત્યારે મેં તો બધું પ્રોસેસ કરેલી જ છે પહેલેથી, એટલે હું સીધું અહીંયા મારું લોગિન કરીશ એટલે મારું એકાઉન્ટ ઓપન થશે અહીંયા। તો અહીંયા મારું લોગિન થઈ ગયું છે। આ તમામ યોજનાઓ છે જેના માટેના હું ફોર્મ ભરી શકું છું ઓનલાઈનમાં। આપણે અત્યારે સંશોધિત યોજના માટેનું ફોર્મ ભરવું છે તો અહીંયા પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। સૌપ્રથમ જો અહીંયા જે છે 80%થી વધુ દિવ્યાંગતા હોય એના માટે જ છે આ સ્કીમ અને અહીંયા 1000 રૂપિયા છે, 600 રૂપિયા નથી, એટલે હવે થોડું અપડેટ થવાનું બાકી છે। તમામ ડિસેબિલિટીમાં 80% જ કરેલ છે અને અહીંયા જો BPL માટેનું જો હોય તો થઈ ગયું છે, BPLની કોઈ જરૂર નથી। અને અહીંયા કેવી રીતે કરવું એ મેઇન છે, હું તમને જણાવું આગળ। મારા એક મિત્રએ ભરેલું છે એટલે એમને એ રીતે કરેલી છે પ્રોસેસ, પણ હજી સુધી એમનું અપડેટ નથી થયું, પ્રોસેસમાં છે। અહીંયા ઓલરેડી મારું એકાઉન્ટ છે એટલા માટે બીજી કોઈ મારે પ્રોસેસ કંઈ મજે બીજું કંઈ એડ કરવાનું છે નહીં। સેવ અને નેક્સ્ટ કરી અને આગળ વધશું આપણે। ત્યારબાદની ડિટેલ છે જે મેઇન છે થોડી, અહીંયા ગુજરાતમાં કેટલા વર્ષથી વસવાટ કરો છો, તો જ્યારથી જન્મ્યા ત્યારથી જ છે આપણે, એટલે 33 વર્ષ કરી દેશું। BPL કાર્ડ ઉપલબ્ધ છે તો કે ના, BPL નથી। સુવર્ણ જયંતિ કાર્ડ નંબર જો હોય તો, અને અહીંયા ઓલરેડી આવી ગયું છે 00 એટલે 00 કરી દઈશું। પહેલાં આ 00 અપડેટ નહોતું એટલા માટે અહીંયા 0 કરીને રાખશું, પહેલાં અપડેટ નહોતું એટલે કન્ફ્યુઝન હતું। અહીંયા બેંકનું નામ એટલે BOI, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, પછી અહીં શાખાનું નામ રાજકોટ જે હોય તે, ત્યારબાદ IFSC કોડ અને બેંક એકાઉન્ટ નંબર, અને અહીંયા કુટુંબ સભ્યની વિગત છે, એડ ફેમિલી ડિટેલ, એના પર સ્ટાર નથી કરેલો એટલે એ જરૂરી નહીં હોય, એટલે અહીંયા આપણે BPLમાં નો કરી દીધું છે અને સુવર્ણ જયંતિમાં 0 રાખેલ છે કેમ કે અહીંયા કીધેલું જ છે જો હોય તો, અથવા શૂન્ય કરો એટલે આગળ વધો। પછી સેવ અને નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ રહેઠાણના પુરાવામાં રેશન કાર્ડ, વીજળી બિલ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ કોઈ પણ ચાલશે। તો અહીંયા આપણે પહેલાં આધાર કાર્ડનો નંબર લખી દેવાનો છે જો આધાર કાર્ડ અપલોડ કરીએ તો, એ રીતે આધાર કાર્ડ નંબર અને અહીંયા આધાર કાર્ડની બંને સાઈડની કોપી એડ કરી દેવાની છે, આગળ પાછળની બંને એક પેજમાં લઈ લેજો। ત્યારબાદ ઉંમર માટે શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર, તલાટીનો દાખલો, જન્મનું પ્રમાણપત્ર કોઈ પણ એક ચાલશે, તો એ અપલોડ કરી દેવાનું છે તમારે। અહીંયા હું કોઈ પણ એક ડિટેલ એડ કરી દઉં છું સિમ્પલથી। અહીંયા શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર હું અપલોડ કરી દઉં છું। ત્યારબાદ દિવ્યાંગ ઓળખ કાર્ડ, સિવિલ સર્જનનું દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર, મેઇન તમારે અહીંયા ડિસેબિલિટી સર્ટિફિકેટ જ અપલોડ કરવાનું રહેશે। અને ત્યારબાદ અહીંયા જે છે તે સ્ટાર છે, અને અહીંયા જો આ BPL સ્કોર અંગેનો દાખલો તો સુવર્ણ જયંતિનો દાખલો, અહીંયા સ્ટાર નીકળી ગયો છે એટલે અહીંયા કાંઈ પણ નહીં કરો અને ઓનલી 0 કરી અને જવા દેશો આગળ તો પણ ચાલશે, અથવા તો અહીંયા કોઈ પણ ડિટેલ એડ કરતા નહીં, આ બ્લેન્ક છોડી દેજો। ત્યારબાદ બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા રદ કરેલ ચેક કરવા કરતાં બેંકની પ્રથમ પાનાની પાસબુક અહીંયા અપલોડ કરી દેજો। ત્યારબાદ આધાર કાર્ડની નકલ બંને સાઈડ બનાવી લેજો, ઉપર નીચેની સાઈડ, આગળ પાછળનો ભાગ। ત્યારબાદ દિવ્યાંગ ઓળખ કાર્ડ અને બસ પાસ, તો એ દિવ્યાંગ બસ પાસ અપલોડ કરી દેજો। ઓકે, આટલી પ્રોસેસ કરી અને તમારે સિમ્પલથી સેવ અને નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે આપણી એપ્લિકેશન જે છે તે આપણે નજદીકી જે પણ સમાજ સુરક્ષા સમાજ કલ્યાણ ઓફિસ છે ત્યાં ચલી જશે ઓટોમેટિક, જે પણ હશે તેમાં, કેમ કે આપણે જ્યારે એકાઉન્ટ ઓપન કર્યું હોય ત્યારે આપણે સિલેક્ટ કરી હોય છે કે મારું ડિસ્ટ્રિક્ટ રાજકોટ છે એટલે રાજકોટ જતી રહેશે ઓટોમેટિક। તો આટલી સિમ્પલથી પ્રોસેસ કરવાની છે। અને અહીંયા હવે જે છે BPL કાર્ડ ને બધું, સ્ટાર ને બધું નીકળી ગયું છે। હું આના જ વેઇટમાં હતો કે આ વસ્તુ ક્યારે પ્રોસેસમાં આગળ આવે છે, અને મારા ફ્રેન્ડે ભરેલું છે પણ એનું હજી સુધી અપડેટમાં થયું નહીં, લગભગ 4-5 દિવસ થયા છે, એનું અપડેટ થયું નથી, એટલે એનું અપડેટ ક્યારે આવે છે એ જોઈ છે। બાકી તમે આ રીતે અપલોડ કરી દેજો। અને આ બધું જે હવે જરૂરી હતું BPL કાર્ડ ને સુવર્ણ જયંતિ કાર્ડ ને બધું, હવે એ બધું નીકળી ગયું છે। અને જે પણ મેઇન ડિસેબિલિટી છે 80% વાળી, એ લોકોને હવે પેન્શન મળશે। અહીંયા વિડ્રોલ કરી લઉં છું હું એપ્લિકેશન, કેમ કે મેં ઓલરેડી ઓફલાઈન એપ્લાય કરેલું છે, હા કરી અને વિડ્રોલ કરી લઉં છું। અને આપ પણ જો આપની એપ્લાય ઓનલાઈન કરો તો 2-4 દિવસે શું સ્ટેટસ છે એ કરતા રહેજો ચેક, કેમ કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ મારે આ એપ્લિકેશનમાં મેં આ ભૂલ કરેલી છે, આપનું નામ મિસમેચ હોય એવું કાંઈ હોય તો એ તરત અપડેટ થઈ જશે। લગભગ 2-3 દિવસમાં અપડેટ થઈ જાય છે કે ભાઈ આપની જે એપ્લિકેશન છે એ સબમિટ થઈ ગઈ છે, એની પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે। અને મેં જ્યારે એપ્લાય કરેલું હતું ત્યારે કીધું છે કે લગભગ 2 મહિનાની અંદર આપની પ્રોસેસ જે છે તે થઈ જશે અને પૈસા આપના ખાતામાં આવવા માંડશે। આટલી સિમ્પલથી આપણે એપ્લાય કરી દેવાનું છે ઓનલાઈન।
તો ચલો ફ્રેન્ડ, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. તો બાય બાય, ટેક કેર અને જય માતાજી. અને જે કાંઈ પણ મારી જેમ 80%થી વધારે ડિસેબલ હોય એ લોકો એપ્લાય કરી દેજો. સિમ્પલથી પ્રોસેસ છે. તો ચલો બાય બાય અને ટેક કેર.